بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وخصوصا الروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى شيخنا الشيخ الإمام شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد البصيري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبو حسن بن علي بن جابر الهاشمي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الصلاح أبو عبد الله محمد بن حسن الشاذلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبو إسحاق الصالحي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ نجم محمد بن أحمد الغيطي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ محمد شيخ سليمان بن عبد الدائم البابلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الرؤوف بن المناوي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ سالم بن محمد السنهوري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن علاء الدين البابلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الله بن سليم البصري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد القادر بن خليل المدني رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ محمد بن ناصر رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حبيب حسين بن محمد الحبشي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حسن المشاط رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حبيب علي حسين العطاس رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبويا حبيب النسيب سيد محمد بن علوي الملكي رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي الملكي الشافعي الشاذلي حفظه الله تعالى، وإلى معلمينا وإلى والدينا شألهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم إني أسألك بوجه الله العظيم الذي ملأ الأركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم، على نبي الله العظيم بقدر عظيم ذات الله العظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم، وسلم عليه وعلى مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله أما بعد Alhamdulillah bermasri dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat meneruskan perbahasan kita bagi siri yang kedua bagi kitab Burdah, qasidah Burdah Imam Busairi rahimahullahu taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada siri yang lalu kita bahas bagaimana cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah bahas dalam pengajian yang lalu, cinta kita yang utama adalah cinta Allah. Yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita cinta kepada guru kita. Kenapa kita cinta kepada guru kita? Yang pertama, kita cinta Allah sebab Allah yang beri nikmat kepada kita segala-galanya. Nikmat kesihatan, nikmat itu, nikmat ini, nikmat nafas dan sebagainya. Yang kedua, kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Sebab Rasulullah yang memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menyelamatkan kita di dunia ini daripada kita mengikut fahaman ataupun pemikiran ataupun aliran dan sebagainya yang lain selain daripada Islam. Kemudian yang ketiga, kita cinta kepada guru kita karena guru kita yang memperkenalkan kita dengan Allah dan juga memperkenalkan kita dengan Rasulullah. Yang keempat, kita cinta kepada ibu. Yang kelima, dan juga cinta kepada ayah yang mana melahirkan kita dan membesarkan kita. Yang keenam, barulah kita cinta kepada pasangan ataupun kekasih kita, isteri atau suami. Jangan kita potong trik. Jangan kita potong trik. Kadang-kadang ada yang berlaku potong trik. Dia tak cinta Allah, dia tak cinta Rasul, tapi dia cinta isteri yang paling utama. Dia cinta suami yang paling utama. Itu silap. Kenapa? Sebab yang memesongkan cinta itu adalah nafsu. Ini yang sangat bahaya. Jadi kita kena ingat dalam kita mengatur cinta ini, awaslah dengan nafsu. Maka Imam Busairi menyebut pada tajuk yang kedua, iaitu amaran jangan sesekali kita mengikuti hawa nafsu. Jangan sesekali kita mengikuti hawa nafsu, insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم ما حتاني نصح لكن لست أسمعه إن المحب باعن العزال في صمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم. Dalam kita mengawal nafsu, engkau bersungguh-sungguh memberikan nasihat kepadaku, namun aku masih tidak mahu mendengarnya. Begitulah agaknya orang yang mabuk cinta sudah menjadi tuli daripada celaan. Nasihat, ada nasihat kat kita. InsyaAllah nanti kita bahas bab nasihat ni. Nasihat, dia selalu bagi nasihat kita, sungguh-sungguh bagi nasihat. Beringat. Tapi masih lagi tak boleh nak dengar cinta, nak dengar nasihat tu. Begitulah agaknya orang yang mabuk cinta yang sudah jadi tuli daripada celaan. Katalah apa pun, dia tak peduli hidup macam tu. Bagilah nasihat apa pun, dia tak peduli hidup macam tu. Sebab apa? Dia telah mabuk cinta yang salah.
Apa dia nasihat yang mana yang datang bagi nasihat kepada kita? Innan tahamtu nasiha syaibi fi azalin wa syaibu ab'adu fi nushi anit tuhami. Aku masih curiga terhadap nasihat uban yang putih di kepalaku. Padahal kedatangan uban itu sepatutnya sudah tidak perlu dicurigai lagi. Ingat, kita beranak-beranak mai ke dunia ni, datang ke dunia ni semua rambut hitam. Kecuali adalah orang yang Mak Saleh, kan? Dia adalah rambut merah. Ada juga di kalangan orang kita yang panggil penyakit apa tu. Ada juga yang rambut putih dan sebagainya tu. Tapi bukan uban. Bukan uban. Yang uban ni dia akan lahir, yang mana uban ni apabila tua baru dia tumbuh uban. Sebahagian besarnya orang yang mana yang dia keluar uban ni pada umur dia umur 40 baru dia jadi uban. Ingat, uban tu adalah sebagai teguran bagi kita. Sebagai teguran bahawa kita nak mati tak lama dah. Pasal itu kalau ada uban tu, ingat uban tu sebagai satu nasihat. Jangan duk galak sangatlah ke dunia ni. Jangan duk cinta sangat ke dunia dah. Sebab uban tu sebagai nasihat. Tak payahlah buat maksiat. Tak payahlah kamu cintakan kepada dunia. Cintalah kamu kepada Allah. Buat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Buat persiapan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan mati. Ni dah pencen, umur dah 60 lebih dah. Umur 70 lebih dah. Oh, dia pulun lagi nak kepada harta. Dia pulun lagi nak kepada segala kesenangan kemewahan dunia. Dia tak fikir, dia tak sedar. Nasihat di kepala dia tu sudah semakin banyak. Pasal itu uban ni bagi orang yang ada uban tu kena beringat tu adalah sebagai salah satu nasihat kepada kita yang perlu kita kena ingat. Fa inna ammarati bisu'i mata'azat fi jahliha binaziri syaibi wal harami. Sesungguhnya nafsu amarah yang bertapak di lubuk hatiku masih belum mahu menerima nasihat kerana jahilnya daripada peranan peringatan yang dibawa oleh uban dan juga di hari-hari tua. Tu kita kena beringat. Sesungguhnya nafsu amarah. Nafsu amarah ni darjah paling rendah. Kita dah mengaji dah bab nafsu amarah paling bawah. Lepas tu dia naik, kita pujuk dia, kita didik dia. Naik kedua lawamah, dia naik yang ketiga mulhamah, naik yang keempat mutmainnah, dia naik yang kelima radiyah, dia naik yang keenam mardiyah, dia naik yang paling tinggi adalah kamilah. Daripada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah yang paling tinggi, maka kita daripada bawah. Sebab tu kita duduk di atas dunia ni, kita kena ingat tanggungjawab kita. Allah hantar kita ke dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kita nak sembah Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ni tempat dia, tempat kita ibadat. Maka usahalah kita sedaya mungkin untuk menjadi seorang hamba Allah yang terbaik. Tanya diri kita, sejauh mana aku jadi hamba Allah yang terbaik? Mana martabat kita? Apakah kita masih daripada amarah? Kalau orang yang mati nafsu amarah ni rugi ya, Masya Allah, duduk atas dunia rugi. Orang yang mati duduk tang lawamah pun tak apa nak clear lagi. Allah rugi. Mati dalam keadaan mulhamah pun masih lagi rugi lagi. Mati dalam keadaan mutmainnah boleh gagah. Baru Allah tawar syurga. Ya firman Allah, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Allah pelawa syurga orang yang pada nafsu mutmainnah. Siapa yang tak sampai hak tu rugi.
Sebab tu kita duduk di atas dunia ni, kita perlu kena ada berguru. Guru pula, cari guru murabbi dan juga mursyid yang mendidik kita, yang memastikan membentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik daripada nafsu amarah bisu dengan zikirnya la ilaha illallah. Naik sampai kepada nafsu lawamah dengan zikir Allah, Allah, Allah. Naik kepada mulhamah, naik kepada mutmainnah. Tu kita nak. Dengan didikan guru. Pasal itu kita duduk di atas dunia ni, jangan duk fikir sangat benda lain. Fikir aku ni kena bimbingan guru sampai paling kurang mutmainnah. Rugi orang yang mati pada amarah. Sangat-sangat rugi. Rugi orang yang mati kalau sakat lawamah. Rugi orang yang mati sampai mulhamah. Tiga ni sangat rugi. Sebab tu kita kena usaha untuk duk mutmainnah. Pasal itu kita kena mengaji, kena reti, kena faham apa yang dibahas oleh guru kita. Insya-Allah kita akan selamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sesungguhnya nafsu amarah, dia duk tang mana? Hati. Kita bahas dalam pengajian tasawuf kita. Qalbun, apa dia? Dia ada dua makna. Yang kedua, apa dia? Ruh, dia ada dua makna. Yang ketiga, nafsu, dia ada dua makna. Yang keempat, akal, dia ada dua makna. Jadi pak ni kita kena reti, dan makna yang kedua itu semuanya adalah sama. Tu perjalanan panjang lah. Saya tak mau sebut sini kerana perbahasan dia sangat panjang berkaitan untuk nak membentuk diri kita dalam menjadi seorang hamba Allah yang terbaik, insya-Allah. Kita jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik untuk kita ini melayakkan diri kita berada di hadapan Allah di syurga nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tempat nafsu amarah hati. Yang hati ni sepatutnya tempat kita zikir. Hati ni pula yang disebut oleh Nabi SAW, apabila baik hati ni, apabila baik daging ni, mudrah, apabila baik daging ini, maka baiklah seluruh anggotanya. Apabila rosaklah daging ini, maka rosaklah semua anggotanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawasanya dia adalah hati. Hati inilah sebagai kerajaan. Tapi ingat, di hati itu tempat nafsu bertapak. Daripada nafsu amarah, kita kena didik naik paling kurang mutmainnah. Itu panjanglah, saya tak mau sebut di sini. Insya-Allah nak bahas, tak bahas panjang insya-Allah. Jadi kalau orang duduk di atas dunia tak boleh sampai mutmainnah ni rugi. Kerana sebab apa? Yang mana yang nafsu duk bertapak, sampai nafsu amarah duk bertapak di hati, sampai tak boleh naik kepada lawamah mulhamah ini, kerana jahilnya daripada peringatan yang dibawa oleh uban di hari tua. Dia tahu uban tu bahawasanya tua dah, aku ada uban ni, aku tua dah. Tapi sebab dia jahil, bodoh dalam bidang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan merosakkan dia, merosakkan diri dia. Wala a'addat min al-fi'lil jamil qira dhaifin alamma bi ra'si ghayra muhtashami. Kelihatannya diriku masih belum membuat apa-apa persiapan. Aku walaupun ada uban, tapi aku tak buat apa-apa persiapan lagi. Apa dia persiapan tu? Persiapan tu adalah amal saleh, menjadi seorang hamba Allah. Untuk meraihkan tetamu, yakni uban yang telah lama bertapak di kepalaku, dan nampaknya tetamu itu sudah tidak mahu beredar daripada situ lagi. Dia tak akan pergi dah. Bila dia datang duduk di atas kepala kita uban ni, dia tak akan pindah dah, dia tak akan lari pergi ke lain dah. Dia duduk di atas kepala kita tu. Tu sebagai penasihat bagi kita, sebagai teguran bagi kita. Ingatlah, uban kamu tak akan hitam dah. Umur kamu tak akan patah balik dah. Kamu nak ke depan. Apa sejauh mana persiapanmu untuk bertemu dengan Allah? Persiapanmu untuk kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kamu menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya diri kita, jadi ke tak jadi? Buat ke tak buat? Elok ke tak elok? Sejauh mana kita jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah.
Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirra badali minhu bil katami. Seandainya aku tahu bahawa aku belum dapat menghormati tetamu tadi, sudah tentu uban itu akan kututupi dengan warna inai. Ada orang yang mana yang dah uban dah kepala dia ni. Kan? Uban dah ada di kepala dia, tapi dia masih lagi duduk, tak apa. Dia cukup kepala bagi tak nampak uban. Padahal tak sedar kata apa diri dia tu dah tua dah. Dia cukup kepala tu bukan sebab kita kata apa dia warak gadak, tapi sebab nak buat maksiat. Nauzubillah min zalik. Dia buh dye pada hari inilah. Dia buh color, buh warna bagi nampak hitam supaya tak mau bagi nampak tua. Dia pakai kek. Sebenarnya bila dah ada uban kita ni, dua benda yang perlu kita kena ada pada diri kita. Yang pertama tongkat, yang kedua tasbih. Tongkat tu bagi sedar bahawa kita ni kuat tua. Kita ni semakin tua, kita ni dah semakin berusia, kita ni semakin menuju ke kubur. Kemudian pula tasbih kita kena ada supaya kita sentiasa berlumba untuk buat amal ibadat zikrullah banyak-banyak. Jangan duk pi tutup uban tu yang mana dia didatangkan oleh Allah sebagai untuk nasihat kita. Tapi dengan sebab jahil kita ni, kita duk pulun kot lain. Jadi insya-Allah sama-sama kita beringat, jangan duk galak sangatlah untuk kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, uban di atas kepala itu sebagai satu nasihat kepada kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malli biraddi jimahi min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khailu bil lujumi. Siapakah kiranya yang dapat menolongku untuk mengawal keganasan nafsu seperti mana kuda yang garang itu dapat dikawal dengan tali hidungnya. Kuda, kita tengok kuda ni ganas. Kuda ni dia memberontak. Jadi untuk kawal dia tu dia kena ada tali kekang mulut dia tu. Itu bagi kuda. Dia dapat bila tuan dia duduk pegang tali muka dia tu, dia dapat handle lah. Itu bagi orang yang ni. Sebab itulah kita kena tanya diri kita ni, siapa yang boleh tolong kita untuk kawal keganasan nafsu kita. Nafsu ni kita ganas, nafsu kita ni ganas, tambah nafsu amarah bisu cukup ganas. Nafsu amarah bisu ni sangat-sangat ganas, tapi macam mana kita nak mengawasi dia supaya kita cinta kepada Rasulullah, supaya kita cinta kepada Allah, tidak mencintai dunia yang mendahului daripada dua cinta yang paling utama tadi. Maka perlu kita kena ada guru. Guru yang kontrol kita. Guru yang mana yang kontrol apa? Orang panggil apa? Tali kekang kita ni. Macam mana kuda? Kuda yang mana yang dikontrol oleh tali kekang, guru kita kena kontrol kita. Okey, semayang, ibadat sunat, zikir, itu ini, mengaji itu, mengaji dan sebagainya. Tu peranan guru. Pasal itu guru ni berada pada cinta yang ketiga. Jadi kita kena pastikan kalau kita naik kuda tu supaya kita yang kontrol kuda, bukan kuda yang kontrol kita. Didahlah kita naik kuda. Naik kuda, kemudian pula kuda tu hak kita, kuda tu milik kita. Biar kita yang kontrol kuda, bukan kuda tu yang kontrol kita. Kalau kuda tu kontrol kita, jahanam. Naik tu kita baru naik walk, tapi dia nak trot dah. Dia trot pula, digenal dia pula tak sama. Tak dan poa lagi dia nak canter dah. Allahu Akbar, tak boleh nak imbang bagi elok lagi. Kemudian pula duk ikut, bergetak ikut dan kita tarik kanan dia tak mau ikut, tarik kiri dia tak mau ikut. Akhirnya apatah lagi kalau kata tercabut tu tali muka tu. Pakai belah dia ikut dan bawa dia aja. Tu kuda. Begitulah kita kena ingat bahawasanya nafsu ni tumpang kita. Nafsu ni dia duduk dalam badan kita, dia duduk kat hati kita, dia duduk kat jantung kita. Jangan kita ni dikuasai oleh nafsu, tapi kita yang menguasai nafsu.
Nah, jangan nafsu kontrol kita. Kalau nafsu kontrol kita, macam mana kita kata kuda tadi, yang mana yang tuan dia duduk di atas belakang dia, kemudian pula tak boleh nak kawal sampai dia, tuan dia kena ikut dia, hang kanan kanan, hang kiri kiri, hang terjung gaung. Nah, itu kuda. Begitulah nafsu. Kalau kata dah lah nafsu tu menumpang kita, duduk di jantung kita, duduk di hati kita, tapi nafsu kontrol kita. Jadi selewak tak ah. Kita ikut tu, ikut nafsu. Nafsu kata kanan kanan, nafsu kata kiri kiri, nafsu kata okey cinta yang ni, kasih isteri dulu, jangan kasih pada Allah lagi. Habis. Kasih kepada ibu bapa lagi, jangan kasih kepada Allah lagi. Habis. Kasih kepada suami, jangan kasih kepada Allah dan juga Rasul lagi. Habis. Sebab tu yang pertama sekali susunan Allah, yang kedua adalah Rasulullah, yang ketiga guru yang memperkenalkan kita dengan Allah dan Rasulullah. Kemudian ibu dan juga ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita di dunia. Barulah isteri. Tapi sebab nafsu ni kadang-kadang dia ikut bini ni lebih daripada ikut Allah. Ikut bini lebih daripada ikut Rasulullah. Ikut bini lebih daripada ikut mak ayah. Tu kita kena jaga bagi elok. Biar kita yang kontrol nafsu, bukan nafsu yang kontrol kita. Kalau nafsu kontrol kita, jahanam kita. Sebab tu kita kena beringat kontrol nafsu kita, atur cinta tu bagi elok, bermula daripada cinta, insya-Allah. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna at-ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Maka janganlah engkau sekali-kali mengharapkan nafsu itu dapat dikalahkan dengan memperturutkan kehendaknya, bagaikan makanan tidak akan dapat memuaskan nafsu makan, bahkan ia akan ketagihan bila diberi makan. Tu umpama nafsu. Makan ni dia nak makan sedap lah. Pasal apa nak makan chicken chop? Sebab aku biasa rasa chicken chop ni sedap. Tu orang ikut hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Pasal itulah kita kena ikut hawa, kita kena ikut diri kita, kita kena ikut Allah. Yang kontrol kita tu adalah guru kita. Jangan nafsu kontrol kita, biar guru kita kontrol kita. Semayang, sunat, buat ibadat wajib, buat ibadat sunat, zikir, mengaji, hizib dan sebagainya. Ikut apa yang dah diatur oleh guru kita ni. Kerana guru ni dah pengalaman, dah lalui semua tu, jadi kita pun ikut apa yang diatur oleh guru, ikut. Jangan kita buat kepala kita. Bila ikut kepala kita, tak ikut arahan guru, secara automatik kita telah mengikut, iaitu arahan nafsu. Bila ikut arahan nafsu, jadi jahanam. Jadi mula dia rasa sedap, lepas tu Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik, dia akan ikut hawa nafsu. Siapa makan ni sedap lah, dia bandakan pada makan. Padahal sedap ni hanya di mulut kita makan chicken chop ke, lamb chop ke, burger ke apa-apa, sekat di mulut ambil suap, lepas tu ada rasa sampai dalam perut, sedap mula. Tak ada. Tak rasa sampai dalam perut. Duduk dalam jamban pun, dalam tandah berak pun Allah. Sedap sungguh lah. Tak ada. Sakat mulut ya. Lidah aja. Sakat tu aja. Lepas pada lidah tak berasa dah. Dia tak berasa nikmat sampai dalam perut. Tu. Pasal itu jangan kita ikut hawa nafsu. Terutama kita kata remaja, remaja, orang-orang yang mana yang sedang dewasa, anak-anak muda kita, jangan ikut hawa nafsu. Jangan melakukan benda yang haram. Contoh kita kata apa? Zina. Bila dia berzina, na'udzubillah min zalik, bila dia pernah berzina, kemudian pula bila dia kahwin yang halal pun, dia akan cari hak zina juga. Sebab apa? Hak tu nafsu. Nafsu bagi terai dah. Nafsu syaitan bagi terai dah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, orang yang berzina dia takkan kahwin kecuali dengan orang yang berzina juga. Tu kita kena jaga. Jadi kita kena jaga bagi elok. Nak cinta lepas kahwin. Jangan cinta sebelum kahwin. Bila cinta sebelum kahwin, hak tu haram. Bila haram, dia sedap hak haram tu, dia dapat hak halal pun dia tak rasa apa. Dia tak rasa sedap yang halal. Dia akan cari yang haram juga. Na'udzubillah min zalik. Tu kita kena jaga. Sebab tu guru
yang sangat penting. Pasal itu kita kena cari guru mursyid yang mengamalkan tarekat. Kita terima tarekat, kita terima amalan-amalan daripada guru, dan kita amal tarekat yang dibawa oleh guru. Insya-Allah kita akan dapat jaga diri kita. Ni kita kena jaga bagi betul-betul. Sebab tu kita nak buat apa-apa, rujuk dengan Allah, rujuk dengan Rasulullah, rujuk dengan guru. Aku nak kahwin. Kalau kata guru bagi kita kahwin, guru pilih untuk calon isteri kita, hak tu di antara yang baik. Kenapa? Guru dah kontrol semua ni dan guru bagi. Ni antara yang baik. Ni dak bercinta wewah. Kalau dia kahwin pun, dia akan sedap hak haram. Dia bercinta dengan orang lain pula. Dia akan sedap hak haram. Dia tak akan sedap yang mana yang halal. Tu kita kena jaga. Sebab tu disebut di sini, Imam Busiri sebut sini, fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna at-ta'ama yuqawwi syahwatan na'ami. Maka janganlah engkau sekali-kali mengharapkan nafsu itu dapat dikalahkan dengan memperturutkan kehendaknya. Tak apalah aku turut hari ni. Guru suruh mengaji, aku tak mengaji. Guru suruh masuk semayang, aku tak masuk semayang. Guru suruh semayang sunat, tak semayang sunat. Guru suruh baca Quran, tak baca Quran. Tak apalah hari ni aku ikut nafsu kan. Hari ni kata tak apalah hari ni aku tak baca, esok aku baca. Hari ni aku tak zikir, esok aku zikir. Awal kita ikut hawa nafsu. Jangan sekali ikut hawa nafsu. Bagaikan makanan tidak akan dapat memuaskan nafsu makan. Bahkan ia akan ketagihan bila diberi makan. Dan mula tinggal sekali, dia rasa syok kalau tinggal. Dia mula tinggal mengaji sekali, dia akan rasa syok kalau kata aku tinggal kali dua. Tak apa. Tinggal selawat sehari, dia kata dia rasa seronok. Kalau kata tinggal selawat kali kedua. Tinggal baca Quran sekali sehari, dia akan rasa seronok tinggal baca Quran hari yang kedua. Tinggal qiyamul lail sekali, dia akan rasa seronok. Lama-lama jadi sebati. Yang tak semayang malam tu biasa. Kalau kata semayang malam, hak tu jadi pelak balik. Na'udzubillah min zalik. Hak tu, yang tu di antara yang gagal. Sebab tu kita kena jaga. Kita kena jaga bagi elok. Kita kena pujuk nafsu kita ni. Jangan ikut dia, tapi kita pujuk dia. Begitulah sebab tu Imam Busiri kata apa? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rida in wa in taftimhu yang fatimi. Yang mana nafsu itu tak ubahnya seperti anak kecil yang masih menyusu. Yang masih menyusu. Kalau dibiarkan, ia akan terus menyusu sampai ketua. Tapi jika engkau berhentikan dia, dia akan berhenti. Kena pujuk dia. Cukuplah, sudahlah dia ikut nafsu yang ada. Semayanglah sunat, semayanglah fardu, semayanglah. Baca Quranlah. Mengajilah. Pujuk. Kerana tunggu dia berubah, memang dia tak akan berubah. Budak kalau kata kita biar dia bagi dia minum susu, kita tak lahkan dia, tak bagi dia berhenti, darjah 6 pun dia isap susu lagi. Tua pun dia masih lagi ikat susu lagi. Sebab apa? Sebab kita tak lahkan dia. Sebab tu kita kena pujuk dia. Tak apa, kena buat. Jangan ikut nafsu. Nafsu kata apa? Nanti ya buat. Tu nafsu. Kamu nak mengaji bila? Kamu nak solat bila? Tunggulah, sekarang ni sibuk belajar, tunggu bekerja nanti. Nafsu pandai jawab. Bila bekerja, bila kamu nak mula buat amal ibadat, bila kamu nak mengaji, bila kamu nak melakukan amal ibadat, tunggulah bila aku pencen. Bila pencen nanti pula macam-macam. Dia akan ada alasan bertangguh. Sebab tu bertangguh ni satu perkara yang mana di atas bisikan nafsu. Jangan sesekali kita ikut hawa nafsu dalam kita melakukan amal ibadat. Jangan bertangguh. Ikutlah. Siapa yang kontrol kita adalah guru. Yang tu kita kena ikut. Guru apa buat tu? Apa? Buat. Guru suruh semayang. Guru suruh amalan sunat. Guru suruh hafal. Guru suruh baca Quran. Guru suruh zikir. Jangan sesekali kita ikut kehendak hawa nafsu. Kita kena usaha berhentikan dia daripada terus melakukan benda yang sia-sia. Tu nafsu.
Nah, itu kita kena jaga betul. Fasrif hawa hawa hazir antu waliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Maka kendalikanlah hawa nafsumu dan jangan diberikan kesempatan kepadanya untuk menguasai engkau. Kenapa? Kerana jika ia berkuasa, sudah pasti ia akan membuta dan menulikanmu. Kita kendali nafsu bagi elok. Yang boleh kendali nafsu ini adalah guru kita, guru yang murabbi dan mursyid. Itu yang boleh kendalikan nafsu kita. Jangan nafsu kendalikan kita. Bila nafsu kendali kita, nafsu menang, maka ini akan rosak. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada nafsuku walaupun sekejap. Jangan kita serahkan diri kita kepada nafsu kita walaupun sekejap. Baik nafsu apa jua sekalipun, nafsu makan ke nafsu apakah, jangan kita tunduk kepada nafsu kita, tetapi kita usaha bagi nafsu itu tunduk kepada kita. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad antaranya, bahawa kita kena pastikan sentiasa nafsu kita ini sentiasa berada pada pihak yang kalah. Nah, ni kita kena beringat. Nah, kena jaga nafsu kita. Sentiasa kita kena usaha pastikan nafsu kita itu sentiasa berada pada pihak yang kalah, bukan ia berada pada pihak kemenangan. Itu kita kena beringatlah. Jangan kita ini bagi nafsu ni menang. Kita kena lawan nafsu sungguh-sungguh, pastikan nafsu itu kalah. Sebab tu Nabi berdoa, Rasulullah berdoa, jangan kita serahkan diri kita kepada nafsu sama sekali. Apa-apa kita nak buat, baik kita mengaji, baik kita tidur, baik apa yang kita lakukan, aku ni ikut nafsu kan, nafsu ikut aku. Kalau kata nafsu ikut kita, alhamdulillah. Kalau kita ikut nafsu, jahanam. Itu kita kena ingat. Wara'iha wahya fi wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istakhlatil mar'a fala tusimi. Jagalah nafsu baik-baik walaupun ia telah berlegar di dalam ruang ketaatan, kerana bila ia sudah menguasai suasana, ia akan memesongkan tujuan ketaatan, maka jangan engkau lengah daripada mengawasinya. Tadi ni kita bahas, kita kata apa? Nafsu nak buat jahat. Nafsu nak buat jahat. Ni bila kita dah lama-lama duk pujuk dia, kita bertindak, kita tak bertangguh, kita terus buat amal ibadat, kita terus ikut guru kita, terus kita ikut tarbiyah guru kita, bimbingan guru kita. Lalu pada ketika itu, nafsu ni dia apa? Dia duduk dalam keadaan kita buat taat. Dalam kita baca Quran, dalam kita berzikir, dalam kita selawat, dalam kita mengaji, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita buat amal ibadat, dalam kita qiyamul lail, dalam kita puasa, dalam kita apa juga kita buat. Ingat, nafsu ni dia ada tujuan jahat dia. Walaupun kita duduk di dalam ruang lingkup buat amal ibadat dah ni. Kita ni dah duduk di pondok, kita ni dah mengaji, kita dah ada guru, kita dah ikut dah. Okey dah. Dengan qiyamul lail kita, dengan semayang jemaah kita, dengan solat sunat duha kita, solat sunat rawatib kita, dengan selawat kita, dengan tahlil kita, dengan zikir kita, dengan baca Quran kita, dengan bersuluk kita, semua kita dah buat comel dah ni. Ingat, tentang nafsu jangan kita lupa. Sebab apa? Dia akan intai, dia akan perhati, tengok tang mana ruang aku boleh ambil kesempatan. Tu dalam kita buat amal ibadat tu. Tang mana aku boleh buat kesempatan, tang mana aku boleh ambil kesempatan. Hak ni dia cari. Yang ni, sebab tu kita kena jangan, jagalah nafsumu baik-baik, kena awah. Walaupun ia telah berlegar dalam ruang ketaatan, dah buat baik dah tu. Kerana bila ia sudah menguasai sesuatu suasana, ia akan memesongkan tujuan ketaatan dia. Dia kacau hati ya.
Hak tu nak jadi riak, dia kacau tu. Yang tu nak jadi sum'ah, yang tu dah kacau hubbul jah, hubbul mal, hubbul dunya, ghibah, namimah, hasad, takabur dan sebagainya. Daripada tu, walaupun dalam keadaan duk ruang lingkup untuk kita buat amal ibadat dah ni, tu pun dia akan intai mana peluang yang kita boleh buat jahat. Tu kita kena jaga sungguh nafsu ni. Allahu akbar. Dia tak pernah kecewa, dia tak pernah putus asa untuk memesongkan kita. Pasal itu, kita kena duduk dengan guru sampai umur 40 kalau boleh. Walaupun kita kahwin pun kita bagi ada bimbingan guru kita. Supaya apa? Lepas daripada tu kita boleh dah kawal sikit-sikit kontrol diri kita tu, insya-Allah. Kena sentiasa pastikan nafsu berada di pihak yang kalah. Ni kita kena ingat. Insya-Allah. Kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fil dasami maulaya salli wa sallim daiman abadan 'alal habibika khairil khalqi kullihim. Berapa banyak nafsu itu telah menipu orang. Ia menyajikan makanan dan yang kelihatannya segar, padahal di dalamnya ada racun yang membunuh. Bukankah racun itu selalunya diletakkan pada makanan yang enak-enak, yang lemak-lemak, yang sedap-sedap? Ingat. Nafsu kita ni berapa banyak dia menipu. Nafsu ni. Dalam menyajikan benda-benda yang baik. Tapi dalam baik itu dia beracun. Walaupun kita semayang, tapi semayang dengan riak. Walaupun kita qiyam, tapi qiyam dengan sum'ah, dengan ujub dan sebagainya. Walaupun kita buat sedekah, tapi dengan takabur, dengan riak dan sebagainya. Walaupun kita berjawatan, pegang pula jawatan agama pula, Masya Allah. Tetapi dia akan cari kesempatan. Macam mana nak jadi hubbul jah dan sebagainya. Allahu Akbar pasal itu. Sebab tu kadang-kadang tu bila kita duduk di tempat maksiat tu, hak tu sama telah lah. Ni walaupun kita dah naik sampai martabat nafsu mutmainnah dah pun, tapi dia akan cari jalan macam mana nak pesongkan kita walaupun kita dah dalam keadaan buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara untuk nak pesongkan kita? Tu pun dia ada strategi dia nafsu ni. Saya tu kita kena ingat bahawa racun orang selalu letak pada tempat-tempat sedap-sedap. Orang tak letak di nasi basi dah. Orang nak racun kita, dia tak letak. Nak racun kera, kita kata racun kera. Dia tak bubuh di tempat-tempat hak mana hak yang busuk dan sebagainya. Dia bubuh benda-benda hak elok-elok. Dia bubuh di pisang. Samalah. Apabila racun ni, dia akan bubuh di tempat kegemaran kita. Kita suka makan ni, musuh kita akan bubuh racun di makanan tu. Kita suka makan lamb chop, dia bubuh racun di dalam lamb chop tu. Tu musuh, strategi musuh. Begitulah nafsu ni sebagai strategi dia, yang mana dia akan buat benda yang kita suka. Kita suka qiyamul lail, dia akan cari jalan. Dengan qiyamul lail tu aku akan cari jalan untuk pesongkan dia. Kita suka sembahyang jemaah, dengan sembahyang jemaah tu aku cuba cari jalan untuk nak pesongkan dia. Dia suka baca Quran, dengan membaca Quran itulah aku nak pesongkan dia. Dia suka berzikir, dengan zikir itu juga aku nak pesongkan dia. Sebab tu kita perlu kena ada guru murabbi mursyid yang memastikan kita ini ditarbiyah daripada amarah bisu, lawamah mulhamah, paling kurang mutmainnah. Kalau boleh naik sampai kamilah tu alhamdulillah lah. Jadi kita kena beringat bahawa nafsu ni dia akan cari jalan. Walaupun kita duduk tempat sedap dah, tempat kita buat amal ibadat dah, tapi dia sentiasa cari jalan untuk memesongkan kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waqshad dasa min ju'in wa min shiba'in farabbu masatin syarrun minat tukhami. Oleh itu curigalah kamu daripada tipu helahnya, iaitu tipu helah nafsu ini, sama ada melalui lapar ataupun kenyang. Kerana barangkali lapar itu lebih jahat daripada kenyang. Kena jaga.
Lapar juga dia ada penipuan. Seperti mana puasa, syaitan akan cari jalan macam mana nak pesongkan orang puasa. Dia jadi puasa walaupun puasa mulut ni tak makan tapi mulut mengumpat orang. Tu kita kata, sebab tu kadang-kadang Imam Busiri kata apa? Kadang-kadang lapar itu lebih bahaya daripada kenyang. Dalam kita duduk suasana buat amal ibadat ni, kadang-kadang kita buat amal ibadat dan sebagainya, kadang-kadang hak tu lebih bahaya daripada hak yang kita duduk dalam tangga hak yang awal ni. Tu kita kena usaha untuk menjadi seorang yang betul-betul buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tidak ada kesempatan untuk memesongkan kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wastafrighid dam'a min 'aini qadim tala'at minal maharimi wal zamhim yatal nadami. Biarlah air matamu kering daripada menangisi dosa, karena sudah sekian lama ia kenyang dengan maksiat, dan tetaplah engkau menjaga penyesalannya, yakni dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Mata kita kenyang dengan maksiat banyak. Orang lelaki ni banyak dosa dengan mata. Tengok tu, tengok ni, dia tengok dengan mata terus sampai nafsu. Tengok dengan mata terus sampai ke hati. Tu orang lelaki. Orang perempuan dia pula banyak dosa dia dengan mulut. Tu orang perempuan. Orang lelaki banyak dosa dia dengan mata. Orang perempuan banyak dosa dia dengan mulut. Tu kita kena jaga tu. Dua lubang dosa. Dua pintu dosa. Kerana apa? Mata kita ni kenyang dengan maksiat. Tapi kita kena usaha supaya biarkan mata kita ni menangis. Kering dengan menangis kerana dosa kita, kerana sudah sekian lama dia kenyang dengan maksiat. Dan tetaplah engkau menjaga penyesalan taubatnya. Jadi kita kena sentiasa ingat dosa kita. Sebab tu Nabi SAW bersabda, antara nak kenal orang celaka ialah nisyaniz zunubil madiyah, melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Wahia indallahi, sedangkan dosa-dosa itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, mahfuzatun, sentiasa terpelihara. Dosa kita banyak kita buat, kita dah rasa tak apa. Tak apa dosa tu. Dia duk fikir dosa tak apa. Dia tak ingat dah dosa. Tapi kita kena sentiasa minda kita ini fikir maksiat yang kita dah lakukan. Minda kita ni fikir dosa yang telah kita lakukan. Banyak dosa kita. Biar penyesalan terus menyesal dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Andai masa boleh diputar, dia kata. Kita kena letaknya tu. Andai masa boleh diputar, aku tak akan buat dosa ni. Jadi kita kena menyesal. Bila menyesal, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jemu daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali jemu. Orang yang jemu dengan taubat ni, itu yang kita takut. Ni yang kita sangat-sangat takut, orang yang jemu dengan bertaubat. Orang yang jemu dengan bertaubat ni. Sebab tu yang paling kita takut, taubat kita Allah Taala tak terima. Dia takut. Sebab kita tak mengikut rukun taubat dia. Banyak kelalaian kita yang kita lakukan. Jadi kita kena jaga betul-betul insya-Allah. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi. Lawanlah nafsu dan syaitan, dan jangan kau
menuruti keduanya. Seandainya keduanya menasihatimu, maka jangan engkau hiraukannya. Lawanlah nafsu dan syaitan. Karena dua-dua ni musuh bagi manusia. Allah Ta'ala sebelum Yasin, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kita ni ikut syaitan, jangan duk sembah syaitan, kerana syaitan ni bagi kita ni musuh yang nyata. Musuh manusia ni dia ada 4 jenis. Yang pertama, musuh manusia adalah syaitan. Ni yang paling jelas, yang ni yang paling besar, ni yang paling utama, yang Allah sebut innahu lakum aduwwum mubin. Ni musuh yang pertama. Ni kita kena jaga sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu musuh manusia juga, iaitu harta. Siapa yang ada harta banyak, sebenarnya harta tu musuh kita. Itu kita kena awas, kena jaga. Jangan kita cintakan kepada harta. Kerana harta itu adalah musuh kita. Musuh kita yang akan merosakkan kita. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, musuh manusia adalah manusia. Itu manusia. Sebab apa manusia macam mana? Kawan yang merosakkan kita. Yang banyak membawa kita ini kepada mengikut kehendak syaitan. Kawan yang duk ajak kita buat tak baik, kawan yang ajak kita buat maksiat, kawan yang ajak kita lalai dengan Allah, kawan yang ajak kita tak ibadat. Ini musuh kita kena ingat. Dan yang terakhir, yang keempat, nafsu kita juga adalah musuh kita. Musuh yang keempat adalah nafsu. Sebab tu nafsu jangan sesekali kita ikut. Jangan sesekali kita ikut. Jangan sekali kita ikut hawa nafsu kita. Karena dia akan sentiasa mengajak kita melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan nafsu betul-betul. Lawan syaitan betul-betul. 4 musuh kita ni kita kena lawan betul-betul untuk kita mendapat cinta Allah yang utama. Yang kedua, cinta Rasulullah. Lepas tu barulah yang mana yang seterusnya, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Jangan engkau ikuti keduanya sama ada sebagai musuh atau sebagai hakim. Kena ingat, dua-dua ni, nafsu dengan setan ni, musuh pun kita kena beringat, hakim pun jangan sesekali kita bagi jadi hakim. Kerana apa? Engkau tahu bagaimana helah musuh dan permainan hakim. Bila kita tak dia, ni musuh aku ni. Tapi kita lupa bahawasanya musuh ni dia akan cari strategi bagaimana untuk nak memesongkan kita. Dia akan cari jalan. Walaupun dalam kita sebut tadi, walaupun kita dalam keadaan buat amal ibadat dah ni, dalam buat amal ibadat pun dia akan cari jalan. Macam mana dengan ibadat itu juga dia nak memesongkan kita. Tu. Dalam hakim, apatah lagi dengan kebijaksanaan dia tu, dia memutuskan satu keputusan untuk kita melakukan perkara maksiat, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat nafsu. Itu lagi teruk. Aku nak masuk mengaji ke aku nak tidur? Aku nak masuk mengaji ke aku nak main? Aku nak masuk mengaji ke aku nak berjalan? Kita tengok mana. Sagi kalau kita anggap dia sebagai hakim, dia nasihat, tak payah masuk mengaji lah, kita mengaji 2 kali dah kitab tu. Jomlah kita pergi shopping. Jomlah kita pergi sana, jomlah kita pergi sini. Jahanam jawapannya. Sebab tu kita kena jaga betul-betul, insya-Allah. Semoga kita faham. Jangan sesekali kita ini menjadikan nafsu sama. Jangan kita sesekali jadikan nafsu ini sama ada jadi hakim ataupun musuh yang kita lupa strategi musuh ni. Hakim dia sentiasa bagi nasihat ke kita, buat itu, buat ini dan sebagainya. Tu kita kena ingat, insya-Allah. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi nasdan lidhi uqumi. Aku meminta ampun akan Allah Subhanahu wa taala daripada dosa perkataan yang tidak diiringi dengan amalan.
Kerana hal itu sama dengan mencari keturunan dengan cara berkahwin dengan orang yang mandul. Nah, apa arti? Kita buat cakap-cakap tapi tak buat. Lima taquluna ma la taf'alun. Pasal apa kamu kata tapi kamu tak buat. Nah, tu kita kena minta ampun, ya Allah, ampunkanlah ya Allah benda ni. Kita suruh orang buat amal ibadat tapi kita sendiri tak buat. Kita suruh orang qiyamul lail, kita sendiri tak buat. Na'udzubillah min zalik. Nah, ni diumpamakan oleh Imam Busairi seperti mana kita kahwin dengan orang yang mandui. Tahu dah mandui. Dia ni perempuan ni ketika mana dia usia dia tu 12 tahun ataupun kita kata usia dia tu 18 tahun, dia kena kanser rahim contoh. Yang rahim dia terpaksa kena buang. Tiba-tiba kita kahwin dengan dia, dah tahu dah dia ni tak ada rahim, memang dah mandul. Kemudian pula kita kahwin dengan dia juga, kita nak anak dengan dia, memang tak jadi ya. Nah, sebab tu kita buat, kita cakap tu kita kena buat dulu. Jangan kita hanya cakap, kita suruh orang tapi kita sendiri tak buat. Nah, sebab tu kita kena minta kepada ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita yang mana kita bercakap hak kita tak buat. Jadi kita kena, bila kita bercakap, kita kena buat. Nah, jadi kita dakwah orang untuk kita buat kebaikan, kita dulu mula untuk buat kebaikan insya-Allah. Amartuka khairan lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli laka istaqimi. Dosaku terlalu berat kerana aku menyuruh engkau melakukan kebaikan tetapi aku tidak melaksanakannya. Dan aku menyuruh engkau untuk istiqamah, yakni tetap pendirian, tetapi aku sendiri belum tetap pendirian. Hak tu kita kena minta ampun hak atas tadi ni. Nah, berat dosa kita, kadang-kadang kita duk suruh orang tapi kita tak buat. Berat dosa kita, kadang-kadang kita suruh orang tapi kita tak amalkan. Berat dosa kita yang kadang-kadang kita ini suruh orang istiqamah tetapi kita tidak istiqamah. Berat dosa kita. Pasal itu kita kena jaga perkara ni. Semoga insya-Allah kita ini akan istiqamah dalam melakukan amal ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Apa yang kita buat, apa yang kita bercakap tu kita kena buat dulu. Kita dah buat dah, baru kita bercakap dan ajak orang buat kebaikan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wala tazawwadtu qabla al-maut nafilatan walam usalli siwa fardi walam asumi. Duhai malangnya nasibku bila bekalan belum dibuat untuk menghadapi kematian, dan sebenarnya aku tidak sembahyang atau berpuasa kecuali hanya yang wajib-wajib sahaja. Sunat tak buat langsung. Sembahyang fardu je, sunat tak ada langsung. Kita duk bercakap bab sunat, kita bercakap bab macam-macam fadilat, tapi kita tak ambil yang sunat, duk buat yang wajib saja. Tu kita kena beringat muhasabah diri kita. Kita banyak lakukan dosa. Sejauh mana kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi ni Allahu Akbar, amalan sunat dia sangat banyak yang disebut sebagai sunnah. Kita banyak tak buat benda sunat, kita hanya duk buat yang wajib ya sunat kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita banyak mengikut hawa nafsu. Sebab tu nafsu dia banyak memesongkan kita. Sebab tu sampai menyebabkan kita meletakkan cinta yang utama itu bukan lagi Allah dan juga bukan lagi Rasulullah. Sebab apa? Sebab nafsu memesongkan kita. Kita kenapa betulkan bahawa cinta kita yang utama adalah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang kedua adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah nanti kita akan bahas lagi bagaimana pada siri yang ketiga, iaitu bagaimana kita nak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam, supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah. Keistimewaan. Kenapa perlu kita kena cinta kepada Rasulullah? Selepas cinta Allah mengatasi cinta manusia yang lain, insya-Allah nanti kita bahas kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukup dulu sekadar itu untuk perbahasan kita bagi bab yang kedua, tajuk yang kedua dalam kita cinta kepada Rasulullah. Jangan kita ikut kehendak hawa nafsu, insya-Allah. Nanti kita akan bahas pula pada siri yang ketiga, bagaimana kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan pada bulan Rabiul Awal sebagai permulaan kita, insya-Allah, dan istiqamah pada sepanjang masa kita sehinggalah kematian kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu dulu, insya-Allah kita sambung pada pengajian siri yang ketiga fi madhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketiga, puji-pujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك المتأخرين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتقد على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها فوسق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو الشر صدر فيض الإيمان بك وجميتك عليك وأحييها معرفتك وأمتها على شرطي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين